مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ عالی جناب پاسٹر ذیشان رحمت کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ عزت مال قاری ذیشان صاحب اس وقت سیالکوٹ کے اندر انجیل کی منادی بادشاہی کی خوشخبری کے پھیلاؤ کے لیے پہنچ چکے ہیں، اور آئیں ایک دعا کریں گے پاسٹر ذیشان رحم صاحب کے لیے کہ خدا ان کو روح کے بہاؤ کے اندر روحوں کی نجات اور مخلصی کے لیے استعمال کریں۔ ہاتھ اپنا دائنا ہاتھ اٹھائیں اور پاسٹر ذیشان کا نام لے کر ہم دعا کریں گے۔ اے ہمارے ابا آسمانی باپ، ہم آ چکے ہیں تیرے در پر سب جھک کر سجدہ کرتے ہیں، اور تیرے بندہ کو پاسٹر ذیشان کو جس کو تو نے اپنے فضل سے ماں کے باطن سے ہی چن لیا اس کام کے لیے، اس پر تیرا مسا مانتے ہیں۔ بیٹیاں بیٹے جوان بوڑھے جو جمع ہونے والے ہیں وہاں پر روح کی آگ لگ جائے خداوند، اور مجھے بھی حکمت دینا، فہم دینا، آج تیرے کلام کی سچائیوں کو باتوں کو تیرے لوگوں تک پہنچا کر یسوع نام کو جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے تیرے پاس لے کر آؤں آسمان باپ، یسوع کے نام میں آمین آمین آمین۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ مجھے بڑا جوش آ رہا ہے، میری کتاب مقدس جو میرے ہاتھ میں ہے، میری کتاب، ایک مضمون لکھا جاتا تھا میری کتاب۔ اس کتاب کو جب کاہن اٹھاتے تو نرسنگے پھونکے جاتے، کاہن نرسنگے پھونکتے اور پھونک کر اس کتاب کو، اس مقدس کتاب کو، اس جلالی کتاب کو، اس بدل دینے والی کتاب کو، اس لا ریب کتاب کو، اس لا خطا کتاب کو پھیلایا جاتا، لایا جاتا تو نرسنگے پھونکے جاتے۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے کہ جب نرسنگے پھونکے جاتے، قوموں کے امتوں کے دل پگھل جاتے اور ہر طرف چرچا ہو جاتا کہ ان کی مقدس کتاب عہد کے صندوق کے اندر آ رہی ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آج میرا دل کر رہا ہے میں اس اپنی بائبل کی، اپنی کتاب کی تعریف کروں، تو تعریف کے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج ہمارا مضمون ہے کچھ غلط فہمیاں۔ پہلا حصہ میں نے تقریباً ایک سنڈے پہلے بیان کیا تھا کہ کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ آج جو غلط فہمی ہم دور کریں گے وہ ہے چرچ کو تباہ کر رہا ہے، چرچ کو تباہ۔ لیکن اس سے پہلے میرا دل کرتا ہے کہ تلاوت کر کے آج میں اس کتاب مقدس کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاؤں۔ Are you ready? سارے انگلش سمجھتے ہو باپ، میرا مطلب ہے تھوڑی تھوڑی انہوں انگلش آ گئی ہے، شکریہ۔ ہاللیلویہ۔ زبور کی کتاب 138 زبور، اس کی دوسری آیت مقدسہ، اس کا میں تیسرا حصہ پڑھنے کی سجاعت حاصل کروں گا۔ غور سے سنیے گا کلام مقدس میں 138 زبور، اس کا تیسرا حصہ۔ میرے پیچھے آپ نے کہنا ہے کیونکہ تو نے انج نہیں، سینے ٹھنڈ پہ جانی چاہیے، انہیں زور نہ دے، انہیں اچھے طریقے نہ بولنا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ آمین۔ تشریف رکھے، خداوند آپ کو برکت دے، بیٹھ جائے اور بڑے غور سے خدا کے کلام کی تعریف کو سننا ہے۔ خدا کا کلام ہے کیا؟ خدا کا کلام ہے کیا؟ خدا کا کلام، خدا کا کلمہ، خدا کی بات کو کہا جاتا ہے، خدا کے سخن کو کہا جاتا ہے۔ وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اس کو کلام کہتے ہیں، اس کو کلام کہتے ہیں۔ اور یہ کلام ساری دنیا میں سب سے زیادہ سفر کرتا ہے۔ یہ کلام آج خدا کے خادم کے ذریعہ سے سیال
سفر کر رہا ہے. یہ کلام سب سے زیادہ زبانوں میں سنا اور سنایا اور پڑھا جاتا ہے. اس کلام پر سب سے زیادہ سوال اٹھائے جاتے ہیں. اس کلام پر سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے. لیکن یہ آج بھی ویسا کا ویسا ہے. ہاللیلویا. اس کلام کو کہتے ہیں یہ بدل گیا ہے، لیکن یہ بدلا نہیں، یہ بدل دیتا ہے. یہ عام بندے بادشاہ بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. خدا کے کلام کو میں جب پڑھ رہا تھا تو میں دعا کرتے کرتے خدا کے روح نے مجھے بتایا یہ کتاب جو پڑھ لیتا ہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس خوشحالی بھی ہے، اس کے پاس اچھی صحت ہے، اس کے پاس تندرستی ہے، اس کے پاس خوشی ہے، اس کے پاس شادمانی ہے، اس کے پاس بادشاہوں کا، اس کے پاس بادشاہوں کا، اس کے پاس بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کا نام یسوع ہے، جس کا نام کلام خدا ہے. ہاللیلویا. لوگ کہتے ہیں بدل گئی ہے، لیکن یہ بدل کر رکھ دیتی ہے. یہ کتاب سب سے زیادہ سکون دیتی ہے. یہ کتاب عقابوں کی مانند زور دیتی ہے. یہ کتاب چہرے کو روشن رکھتی ہے. یہ کتاب عیبوں کو نکال دیتی ہے. یہ کلام کی خوبصورت باتیں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتی ہے. ہاللیلویا. میرے پیارے بھائی ہیری صاحب مبشر انجیل بتا رہے تھے کہ یہ کتاب سنا کرواتی ہے. کبھی دیکھی ہے جدی کتاب، ایسی مقدس کتاب، ایسی اتم کتاب، ایسی اعلیٰ کتاب جو سنا کرواتی ہے. لوگ کتابیں کھولتے ہیں، فائلیں کھولتے ہیں، کیس لڑتے ہیں، کیس ہار جاتا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن یہ کسی کی طرفدار نہیں، بلکہ یہ خدا کی بات ہے، خدا کا سخن ہے، اور جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے زمین بناتا ہے، آسمان بناتا ہے. یہ خدا کا سخن ہے. ہاللیلویا. نہ تو ایک کسی پادری کی کتاب ہے لکھی ہوئی، نہ تو ایک کسی بشپ کی کتاب ہے، نہ تو بھائی پوپ نے لکھی ہے. اس کو لکھنے والا خدا کا روح ہے. لوگ کہتے ہیں سانو کلام دی سمجھ نہیں آتی ہے، سانو کلام پڑھنا نہیں آتا ہے، تے پڑھی پھر بھی جاتے ہیں دعاواں دے وچ. سب تو زیادہ دعا کے اندر اگر کسی کتاب کو، اگر کسی مقدس کتاب کو، الہامی کتاب کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ آپ کی اور میری کتاب ہے. اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اینا بڑا میں تھے زور لائی جانے اپنی کتاب دی، اپنی مقدس کتاب دی. میں تو سمجھنا میں یسوع نو پڑھ رہا، میں سمجھنا میں یسوع نو پڑھ رہا، تے تسی یسوع بولن لگا. میں کہنا وا ایسی مقدس کتاب ہے کہ جادوگراں نو پا دیتی ہے، نتھ پا دیتی ہے. جڑا کہندا میں بڑے چینے کیتے نہیں، میں نہیں جان کٹ کے چھڈاں گا، او دی جان نو کڈ لیندی جدوں اسی کہندے خداوند میرا چوپال ہے مجھے کبھی بچہ مرن والا ہوتا، پادری جا کے کہتے ہیں یسوع دے نام چ کہتے ہیں خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے میں نے تیرے مار کھانے سے شفا پائی ہے، شفا جاری ہو. یہ وعدہ جیسے ہی بولا جاتا ہے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اس قول کو فل فور پورا کیا جاتا ہے. ایک پنجابی اے جاہل بندے نو اے جانور نو بھی سڑا دو وہ بھی زندہ ہو جائے گا. انسان بھی جانور کہنے اب تو حیوانہ والی روح رکھنا، تو جانور ہے.
ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ये किताब इंसान को भावे वो बुढ़ी होए ते भावे वो भाई बंदे का पुत बना देती है। शराब पी पी के रज रज के दंद भी उन्हें पान खा के काले कीते होंदे ने, लेकिन जो इनू पढ़ता है उसकी सारी मैल कचैल कालख लथ जाती है। बल्कि जो इनू सुन लईए ते बाइबल मुकद्दस च लिखिया करंथियों के खत च कि जो इसको सुन लेता है उसके अंदर ईमान पैदा हो जाता है, और जब ईमान पैदा हो जाता है तो आपके और मेरे मुनज्जी आलम आली यीशु मसीह ने कहा कि जो ईमान लाएगा और ईमान से कहेगा तो पहाड़ भी हट जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आज मैं इस किताब में से एक बड़ी गलत फहमी दूर करने लगा हूँ। सवाल के साथ शुरू करूँगा किताब मुकद्दस को। हो सकता लड़ाई भी हो जाए, दिल नूं थम के पैना। मैनू मेरे शागिर्द ने एक पैगाम मैनू दिता, जनाब सागर साहब ने। लोग गल्लां करते हैं पादरी कैसर बड़ा जशीला है, इनू समझ नहीं लगती की बोलना, जो कुछ मर्जी मुँह च बोल देता है। मैं बोलना मैं समझ को बोलना मैं, जो मुझे ऊपर से दिया जा रहा था मैं वो बोलता हूँ। मैनू होर कोई गल नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं, तुहाडा ही फायदा करके जान दिया होना। जो मैं अपना फायदा करना हो तो अज जाके मैं ड्यूटी करा आराम नाल। फायदा तो मेरे ये चाहिए ना, मैं उतों 1500 मिल जाए, इतों मैनू की मिलना, इतों मैनू पता की मिलना जिहड़ा मैनू दिता गया। मैनू की दिता गया, मैं सिगरट पीण वाला हाँ, मैं लड़ना झगड़ना गालां कढ़ना, घरदियां नूं नहीं पता, घरदियां दे सामने बड़ा शरीफ हाँ, नवाज शरीफ वांगू घरदियां दे विच सब नाल शरीफ हाँ, लेकिन सब कुछ करना। लेकिन जदों इन्हें मैनू बदलिया तो इन्हें कहा कि तू मैं तेनू बदलिया ना, तो जा तू भी उन्होंने जिहड़ियां रवशां जे दूर रखी फिरदे ने, अपनी रवशां नूं दुरुस्त नहीं करते, आदतां ख्वाहिशां, उन्होंने जाके कलाम सुना। हालेलुया। तो आज उसके बारे में बात करने लगा हूँ। सवाल है गौर से सुनना, जज्बाती ना होना, ध्यान ना सुनना। सुनना ये है, सवाल ये है कि मैनू तुसां दसना है कि सब तो पहली कलीसिया का नाम की है। साहब भी होंगे असी नवे अहदनामे नूं ज़्यादा मानते हैं, चाहे तुसी पुराने लै लो तो भाएं नवा लै लो। पहली कलीसिया कलीसिया किहड़ी है, उहदा नाम की है? बड़े जोश ना बड़े होश ना सुन रहे हो, की होया बोलो। नहीं ना बोलोगे झूठ ही दस दो। सब तो पहला जिन्हें प्रस्तुत की थी वो आदम की नस्ल चो जिन्हें यहोवा का नाम लैके दुआ की। नवे आदनामे दे विचों जिहड़ी वो हैगी है इहदे पेंतीकोस्त दी कलीसिया। आमीन। चलो कुछ ना कुछ नॉलेज इजाफा होया है। तुहानूं पता है कलीसिया जिहड़ी चर्च हिस्ट्री है, बहुत खून बहा, बहुत कत्लो गारत हुई। हर चर्च ने चर्च को तबाह किया। चर्च कहते हैं, कलीसिया कहते हैं खुदा के बदन को, और कलीसिया का बदन का सर मसीह यीशु खुद है।
चर्च गौर से सुने, ये चर्च सिर्फ एक बाला खाना है जिसमें मुक़द्दसीन का मजमा, मुक़द्दसीन की जमायत, मसीह यीशु का बदन जमा होता है। ये आप, मैं, पास्टर्स, बिशप्स, पोप, एवरीवन, हम, वी आर टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, हम सब खुदा का मक़दस है। हम चर्च हैं, वी आर चर्च, हम चर्च हैं, हम घर हैं। और यीशु ने कहा, यीशु ने एक जगह दुख के साथ कहा, यीशु ने कबूतर फरोशों के तख्तों को पलट दिया, यीशु ने भेड़ों के तबेले को, भेड़ों को खोलकर भगा दिया, यीशु ने कोड़ा बना लिया और मार मार कर फकीहों, फरीसियों और सारे जादूगरों को निकाल दिया। और यीशु ने कहा कि मेरा घर खुदा का घर कहलाएगा, तुमने इसको डाकुओं की खोह बना रखा है। तुम खुदा के कलाम को नहीं जानते, अगर जानते हो तो उसकी नहीं मानते, अगर मानते हो तो उस पर चलते नहीं, अगर चलते हो तो गौर से नहीं चलते, ध्यान से नहीं चलते। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी आदत गैर कौमों वाली है, गैर उम्मतों वाली है। तुमने खुदा के घर को डाकुओं की खोह बनाया। मेरा घर खुदा का घर, चर्च, चर्च आप हैं, आप चलता फिरता चर्च है। कलीसिया मसीह का बदन है, मुख्तलिफ अज़ा है, जिसमें एवेंजलिस्ट है, जिसमें मुंतजिम है। मुंतजिम कहते हैं इंतजाम करने वाले को, जैसे आली जनाब एल्डर अनवर साहब है, जैसे आली जनाब मुबश्शिर अंजील हैरी साहब है, पास्टर ज़ीशान साहब है, मैं हूँ, जिसमें बेटियां हैं, क्वायर की बेटियां हैं, जिसमें तबला बजाने वाला है, जिसमें साउंड चलाने वाला है। ओ भाई साउंड वाले छड्ड दे मोबाइल नूं, इन्हें तेनों खराब कीता या फिर चोरी हो। एक तो मोबाइल जी ने बीमारी ला दी है, साडियां बेटियां बेटियां को कन खराब कर देते हैं, कलाम न सुन। आप चलता फिरता चर्च है, और चर्च मुख्तलिफ बॉडी, जिस्म, मसीह का जिस्म मुख्तलिफ चीजों से, मुख्तलिफ अज़ाज से मिलकर बना है, जिसमें बहनें भी शामिल हैं, बल्कि बहनें सबसे ज्यादा आगे हैं। मैं ये समझता हूँ, जो मुझे खुदा ने समझ अदा की, जो खुदा ने मेरे दिल में बात डाली, मैं खोल के बताना चाहता हूँ। जो पहले थे वो आखिर होते जा रहे हैं, और जो आखिर है वो पहले होते जा रहे हैं। बहनों को दूर रखा जाता था, हमेशा चर्च से, टेंपल से, खुदा के मक़दस से दूर रखा जाता था, और बहनें सबसे पहले चर्च होती है। और भाई चल तुम आया, हर गल दे विच भाई जिहड़े ने वो अपना ही बना लेंदे ने। अच्छा, भैणा ना हमेशा ज्यादती हुई है, बच्चे तैयार करने ने ते भैणा ने, पैंपर बदलने ते भैणा ने, सारा कुछ भैणा ने करना ते भैणा दे उत्ते सब तो ज्यादा, औरतां दे, खवातीन ते सब तो ज्यादा एहतजाज जिहड़ा चर्च नूं बनाउण वालियां ने, जिहड़ा चर्च नूं तमीर करदियां ने, जिहड़ा जाके कहंदे ने पादरी साहब औलाद पैदा नहीं हुंदी। चर्च पैदा हो रहा हुंदा है, बातन दे विच, रहम दे विच खुदा दा मक़दस तैयार किया जा रहा होता है, ते लागे चरस पीण वाले, लागे गां कड्ढण वाले, लागे चुगलियां करने वाले सारे बैठे होंदे ने, ते चर्च तैयार हो गया होता है। यहूदी कौम दे विच इंज नहीं होंदा, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, तो ਚਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਖਦੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ। ਜਿੱਦਣ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ पुलिस तो छड़ देती है, यसु मसीह ने नहीं छड़ना है। जेड़े अपने आप को बड़ा भारू समझते ना, वो जान लो, समझ लो, जो कहते मैं बड़ा ताकतवर हूं, मैनू कोई फड़ नहीं सकता। ते जिदन यसु ने फड़िया फिर साउल भी पलूस बन जाता है और कहता है तू हो कौन है, कौन है तू, कौन है जिन्हें मेरी
کر دیتی ہیں جدوں اکھاں آنیاں کیتیاں تے پھر ہی وہ اکھاں صحیح والیاں کھلیاں تے اس جہان دے خدا نے ابلیس نے ساڈیاں چرچ دیاں اکھاں میں چرچ ہوں کہیں ہاں میں چرچ ہوں کہو زور نہ کہو تے میں چرچ جانا ہے میں چرچ ہاں داؤد کہتا ہے کہ خدا میں نے ایک ہی دعا کی ہے کہ میں تیرے گھر کے اندر لگایا جاؤں میں ہوں بادشاہ میں ہوں تخت پر بیٹھتا لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں تیرے گھر کے اندر لگایا جاؤں میں تیرے گھر کا دربار بننا چاہتا ہوں چوتیاں اٹھانا چاہتا ہوں چرچ یو آر چرچ آپ کلیسیا ہے کلیسیا چرچ خدا کا بدن حاضر نہیں ہے سر ہے لیکن جسم کام نہیں کر رہا کیوں سر کی مانی نہیں جاتی سر کی سنی نہیں جاتی اب میں واپس اسی غلط فہمی پر آنے والا ہوں سب سے پہلا چرچ یا پہلی کلیسیا کا نام غور سے سن لے ادھر ادھر نہیں دیکھنا سب سے پہلا چرچ سب سے پہلا مشن کہہ لیں چرچ کہہ لیں ادارہ کہہ لیں سکول کہہ لیں مدرسہ کہہ لیں کالج کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں سب سے پہلے چرچ کا نام مسیح ہے بھائی ہے آئی ڈی کارڈ ہے دکھانا ذرا کسی کو آئی ڈی کارڈ ہے جلدی نہ مجھے آئی ڈی کارڈ پانا چلو یہ مجھے دس دو تھوڑے آئی ڈی کارڈ تے لکھیا کی ہوتا ہے ہائے اچھی بولو زور نہ بولو کی لکھیا ہوتا ہے کیسر منظور مسیح میرے آگے چلنے والا مسیح میں ہوں کیا مسیح اور جب میں مسیح ہوں تو مسیح کا مطلب جان لیجئے انگلش میں کہتے ہیں کرائسٹ اور اس کا مطلب جو ہے سے مراد یا تعریف جو ہے وہ یہ ہے بھیجا ہوا کس کام کے لیے مجھے مسا کیا گیا ہے مجھے بھیجا گیا ہے کس کام کے لیے کچلے ہوئوں کو آزاد کرے جو تاریکی میں بیٹھے ہیں ان کو اندھیرے میں بیٹھے ہیں روشنی میں لائے سب سے پہلے اگر کہیں پر شاگردوں کو بھی پکارا گیا اعمال کی کتاب کے اندر تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ انطاکیہ کے اندر سب سے پہلے بھائی مسیح کہلائے حوالہ نوٹ کر لیں اعمال کی کتاب 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت پھر وہ سول کی تلاش میں ترسیس کو چلا گیا اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیح کہلائے شاگرد مسیح یسوع کے شاگرد حواری رسول سب سے پہلے انطاکیہ میں مسیحی کہلائے وہاں پر مسیح بھی نہیں لکھا کیونکہ مسیح یسوع کے لیے صرف مسیح استعمال کیا گیا اور کوئی نہیں لیکن آپ کتنے مبارک ہیں کہ آپ کو پھر بھی مسیح کہتے ہیں مسیحی نہیں کہتے مسیحی کا مطلب پتہ کی ہے عیسیٰ نگر میں 3 بار یہ سمجھا چکے ہیں کہ مسیحی کا مطلب کی ہے عیسیٰ نگر کوئی جواب دے گا مسیحی کا مطلب کی ہے سائی ہے نا کیوں بھائی مسیحی کا مطلب پتہ کی ہے سائی ہے اور کہو کہ سائی کا مطلب صحیح بن جانا سائی کا مطلب پتہ کی ہے سڑی ہوئی سوا جی جان ہی نہیں
शनाख्त कर रहे हैं और मैं मसीह हाँ। कुछ लोग ईसा नूं मनण वाले, ईसा तो ईसाई निकले, असी ईसा नूं नहीं जानते, वो तो खजूर के थले पैदा होया। यीशु कित्थे पैदा होया है? और दसो यीशु कित्थे पैदा होया है? गाने भी आ, समझने भी आ, कपड़े भी नवे पाने आ, टी भी लैंदे महंगा 1000 रुपए का, बच्चों को महंगे महंगे कपड़े भी पवाने, तो फिर ईसा नगर ईसाई सड़ी हुई स्वाह जान ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मसीही का मतलब है हू बहू सेम इको जिया जेता यीशु मसीह है। और पौलुस रसूल कहते हैं मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह यीशु के मानद बनता हूं। हालेलुया। पहलो मसीहा नूं मारदा है ते फिर की कहता है मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनने के लिए पता क्या करना पड़ेगा? मार खानी पड़ेगी। असी एवं मार खाते रहने आ, कोई सानू कह देगा चूड़ा एवं आकड़ जाने एवं शरारत दे। पौलुस रसूल कहता शरारत दे मुक्के खा के ना, मार खा के ना फिर सुकून ना बैठे। यो ना बात भी एक ही होया, कोई अगे लीडर नहीं गया है, सारे बच्चों नौजवान भाइयों भैनों चुक के लै गए, उन्होंने मारते भी रहे, उन्होंने कहते भी रहे बदल जाओ। पर यीशु ने खरीदे हुए ने ढीठ बड़े ने मर जाएंगे लेकिन बदलणगे नहीं। हालेलुया। यीशु की ये ताली तो बजाओ यार। हम खून का हर कतरा हंस हंस कर बहा देंगे, दिल जिससे मुनव्वर है एहसान ये बारा है, इंजील को फैलाना ये काम झूठ न मारो, काम हमारा है। सिर्फ पादरी साहब इतने कलाम सुनाते ने, कभी क्या खाई पी मैं कलाम सुनाना चाहना, रात को खुदा मेरे नाल कलाम कर रहा ही, खुदा बड़ा नजर आता। अजकल पादरी डोरो फजल बड़ा नजर आता लोगों को। मैं बड़िया भैनों सुनिया कसूर च तो बहुत भैनों नजर आता, मैं पादरी डोरो फजल नजर आता। शुक्र है मैं तो पादरी शाह साहब नहीं नजर आए यस नाम जलाल मेरे, नहीं तो साढ़े एक होर फतवा जारी हो जाना। किसी भैन ने इतने गवाही देनी ना, इतने लोग कहते हैं भैन सानू मिलदियां प्यार नाल, तो लोग इल्जाम लगाना शुरू हो जाते, लो जी पा देते जतियां पा देते। कोई भैन कोई बेटी सानू आप मिलती अदब ना बड़े प्यार ना इज्जत देती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के बारे च लिखा है कि एक औरत ने यीशु के कदमां ते सिर नशावर कर दिता, ते असी नहीं करते अलाउ, सिर्फ यीशु नहीं अलाउ है, साडे लिए नहीं अलाउ। अगर कोई प्यार ना आके सिर झुका के प्यार लेंदा है, तेरा मतलब ये नहीं है असी बेवकूफ नहीं, असी बड़ी जिंदगी गुजारनी है तुहाडे नाल, ते असी अपना ही घर उजाड़ लईए। शैतान अपना ही घर उजाड़ता है। एक बंदरूक कड्डी ते 2 पा दित्तियां कलीसिया दे विच, भी चर्च दे विच, चर्च नूं तबाह कर रहा है, भी गलत फहमी। अब मैं वापस आऊंगा कि मसीही कहते हैं सेम हू बहू एक जैसा, जैसा आपका मुनजी यीशु मसीह है वैसा। मसीह यीशु ने कभी गाली नहीं निकाली थी, यीशु मसीह ने कभी मारा नहीं था। यीशु ने एक बार गुस्सा जरूर किया था, और गुस्से में ये कहा था कि मेरा घर, मेरा चर्च, मेरी हैकल, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। और यीशु ने कहा मुझे गैरत खा गई, यीशु रोया। यीशु ने कहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के साया के नीचे छुपा लेती है, ऐ इस्राएल, ऐ यरूशलेम, मैं भी तुझे, इस्राएल कहते हैं आपके जिस्म को, यरूशलेम कहते हैं आपकी रूह को, याकूब कहते हैं आपके दिल को, क्योंकि याकूब ला इलाज में हीला बाज है, धोखेबाज है। याकूब का मतलब ही है पिछों लत खिंचण वाला। जो पैदा होया ही ना याकूब एसाऊ दे नाल पैदा होया ही, तो ओदी अड्डी नूं फड़िया होया ही। ऐ दिल कहता अब मेरी इतने कह नहीं 2 दिन है, एक दिल करता चर्च जावा, ते एक दिल करता चर्च अरे ना भैन ही बोलदियां भाइयों नहीं, उन्होंने पता साढ़े 2 दिन ने। एक दिल करता चर्च जावा, ते एक दिल करता ते दिल ते एक बनाया
कहलाए जाते हैं। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ है मेरे बेटे अपना दिल मुझे दे दे। इसके अंदर से मैं रोग को, इसके अंदर से मैं बीपी को, इसके अंदर से मैं शुगर को, चर्च आपके अंदर से लानतों को निकाल दूंगा, अपना दिल मुझे दे दे। पादरी साहब सियालकोट कलाम सुना रहे थे, कलाम सुनाने समय एक बीबी पादरी ने कहा कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਬਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਐਡਾ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਭਾਈ ਵਸੀਮ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। चर्च को खा गई लानते, सबसे बड़ी लानत का नाम लेने लगा हूं। जरा गौर से सुन लेना, अगर किसी का सवाल हुआ तो मुझे जरूर बताना। खुदा के रूह के वसीला से आपको बताना चाहता हूं। लोग ये कहते हैं कि मैं कैथोलिक चर्च तो बिलोंग करना, कैथोलिक चर्च कलीसिया जो मैनू कहेगी वो मैं करांगा, मैनू कहेगी मुर्दियां दी ईद कर मैं करांगा। कैथोलिक चर्च कहेगा मैनू तू जाकर के दुआवां कर, तस्वीरां ला कब्रां दे उत्ते, मैं वही करांगा। कैथोलिक, अब कैथोलिक का मतलब पता नहीं कैथोलिक क्या है। भाइयों की भी आने वाली है वारी, जेडे 35 कोस वाले तैयार हो कैथोलिक कहे जाते हैं अलग किए हुए को। कैथोलिक किसे कहा जाता है? अलग किए हुए को कैथोलिक कहा जाता है। यूनानी का ये अल्फाज है हुआ, इसका मतलब है सैंट लोग, पाक लोग, अजीम लोग, आला लोग, कदूस लोग के खुदावंदों के खुदा के लोग, शाही काहिनों का फिरका, ये है कैथोलिक। आई एम कैथोलिक, हियर आई एम कैथोलिक। मैं यहाँ पर खड़ा ये कहता हूँ मैं कैथोलिक हूँ। मैं क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, मुझे अपने लहू से खरीदा और अलहदा किया। पहले मैंने बताया कि मैं गुनाह में था, गुनाह से मुझे निकाल कर उसने अपने साथ अपने जलाल में शामिल किया और आज मैं कलाम सुना रहा हूँ। मैं कैथोलिक हूँ, आप भी कैथोलिक है। आप पाक किए गए हैं, आपके लिए खून बहाया गया है, आपके लिए सलीब पर जान दी गई है, आप कैथोलिक हैं। लेकिन कैथोलिक हो, फिरका हो, कौम हो, बाइबल आपको तो नहीं कहती कब्र पर जाओ। अपने बाप की एक कहावत कही जान रही है आम, बहुत सारी मसीहा चर्च कलीसिया मसीह दे बदन दे विच एक काम चल रहा है। वो कहते हैं कि किसी ने गल कहती है, किसी ने समझ जाओ को, मैं नहीं तुहानू समझाना चाहता। बहुत सारे मैं कोड वर्ड बोलांगा। कहते ने आज तू ओदी कबर ते जावेगा, कल तेरी कबर ते कोई आएगा। तो बाइबल मुकद्दस दे विच दाऊद नबी कहता क्या खाक तेरी परस्तिश करेगी? क्या खाक चर्च सुने कलीसिया? आप कहते मैं मसीह का चर्च हूं, मसीह का बदन हूं, ते दरबारां ते भोंदे फिरने आ। बेटी भांज लवे मेरी नूह, बदली नूह तो की साड़ा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦੋ ਤਵੀਜ਼ ਤਾਕੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਦਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਨੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨੇ ਤਾਨੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। चर्च हो, पाक लोग हो, अलहदा किए गए हो, खून बहाया गया है, इतना उसने आपके लिए सलीब पर सब कुछ बर्दाश्त किया, क्यों करते हो? किस लिए करते हो? आप कहते हो ये मेरी अजीम किताब है, ये बदल देने वाली है, लोग आपको कहते हैं नाचना करने वाले। भाइया दीवारी जेड़े कहते हैं 35 का मतलब है 50वां दिन, 50वें दिन पैदा किए हुए। जब गैर ज़बानें नाज़िल हुई, जब रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ, आग से फटती हुई ज़बानें नाज़िल हुई, रूहुल कुद्दस के वसीला से पैदा किए गए लोग। क्या आप रूहुल कुद्दस के वसीला से पैदा किए गए लोग हैं? बोलो, हाथ खड़े करो जरा। पादरी साहब नहीं खड़ा खड़े करवाने, मैं करूंगा।
آپ روح سے پیدا کیے گئے ہو، روح سے پیدا کیے گئے ہو تو آئے ہو ادھر. اگر روح سے پیدا نہ کیے گئے ہوتے، سچ بتا رہا ہوں، محلے کی نکر تے بیٹھ کے سگرٹ پیندے ہوتے یا تاش کھیڈتے ہوتے یا کہتے نواز صاحب آئے جی کرکٹ کھیلنے. روح نہ پیدا کیتے گئے ہو، روح القدس سے پیدا کیے گئے ہو تو چرچ میں بیٹھے ہو پرستش کرنے کے لیے. یسوع کے لیے دائیں کی ٹائم کی دائیں کی 2 گھنٹے 40 منٹ ہے. آپ 2 گھنٹے 40 منٹ یہاں پر آتے ہو دائیں کی دینے کے لیے پوری. دائیں کی دینے والا بڑا چلاک سمجھدار ہے. کہتا آج تو چلا جا، میں ناڑکے جا رہا. بڈھی نو کہتا تو چلا جا. یہاں کہنا بچوں میں پچھلی باری بھی غلط فہمی دور کر رہا ہوں. غلط فہمی ہے. مجھے یہ کسی نے سوال کیا کہ پادری صاحب مجھے قبروں پہ جانا چاہیے، مجھے تصویریں بنانی چاہیے. بائبل نہیں کہتی. بائبل اگر میں مسیح ہوں نا، اگر میں مسیح کا بدن ہوں نا تو مجھے بائبل، میری بائبل مجھے اس غلط فہمی سے کہتی ہے نکلا پتر ایس لعنت دے وچوں نکلا. لعنت اے غیر قوماں جڑے سکھ ہندو مذہب ایسے مذہب نے بت مت مذہب نے وہ کرتے ہیں جا کے تاڈے لئی اے بارے چ نہیں ہے. تہاڈا خدا اگر قبر تے گیا تے قبر چوں مردے نوں کٹ لے آیا، کٹ کے لے آیا. تہاڈا خدا اگر قبر تے کھلوتا تے قبر چوں مردے باہر آ جاندے نے. اتوں تک کہ یسوع جدوں زندہ ہویا لکھیا کہ مقدسین آسمان تے چکے گئے. تاڈا خدا جنازہ جا رہا ہے، نوجوان دی لاش جا رہی ہے، یسوع نوں ترس آ جاتا ہے، مسیح نوں ترس آ جاتا ہے. ایک ہی پتر ہی لختے جگر ہی اس تو بعد جو ہو سکتا ہے پیدا نہ ہوئے. یسوع کھلوتا زندہ ہو گئے. ہم کہتے ہیں ہم مسیح ہیں. آپ کا مسیح 12 سال کی بیٹی سو رہی ہے اور باہر چھانچ بجا رہی ہے. امیر لوگ جڑے ہیں نا وہ ماتم کرنے کو لاتے ہی بینڈ پان لے، بانسریاں بھی بج رہی ہیں، دفاں بھی بج رہی ہیں، سب کچھ بج رہا ہے. یسوع نے کہا انہاں سارے تو پہلو کرو ہاں باہر. پنجابی چ کہتے ہیں تو کرو ہاں دورو دفاع. تے پھر یسوع اپنے شاگرداں نوں لے کے اندر گیا تے یسوع مسیح نے کہا اے بیٹی، کہو ہاں اے بیٹی، سارے ذرا جوش نہ، اے بیٹی اٹھ جا. یسوع نے ایک بات کہی یہ سوتی ہے. لوگوں نے تمسخرہ اڑایا، لوگ مذاق کرنا شروع ہو گئے. کیسی بات کرتا ہے، مر گئی ہے، اسی بہن پانڈے ہیں تو کہنا سوتی ہے. ہو شافی، ہو خالق، ہو علم الغیب، غیب کا علم رکھتا ہو، آپ کے ہردے کی باتوں کو جاننے والا، اور وہ کہے تو سچ ہی ہوگا. ہاللیلویہ. یہ ہے مسیح، یہ ہے چرچ، یہ ہے کلیسیا. داؤد نبی کے بارے میں لکھا ہے جب اس نے ہتی اوریا کی بیوی کو اس کے ساتھ زنا کیا، برا کام کیا، تو اس سے جو اولاد پیدا ہوئی اور اس کے شوہر کو بھی اس نے جان میں مروا دیا. اور ناتن نبی آیا اور ناتن نبی نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ اگر تو کسی چیز پر ہاتھ رکھتا تو میں تجھے دیتا نا، اور یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ مر جائے گا. خدا کا کلام نبی پر نازل ہوا اور ناتن نبی جا کر اس کو اس کی اچی بچی جنہیں کہتے ہیں ایک لفظ داس دیتا ہے. داؤد بیٹھ جاتا خاک اور راکھ کے اندر، ٹانٹ اوڑھ لیتا ہے. نوکر چاکر آ کے کہتے ہیں کھا لے کچھ پی لے، مر جائے گا بھوک سے. کہتا ہے جب تک بچہ بچے گا نہیں میں کچھ بھی نہیں کھاواں گا. کی نہیں کھاواں گا؟ میرے منہ چ کچھ بھی نہیں جاوے گا. لیکن جدوں بچہ مر جاتا ہے اٹھتا ہے، منہ دھوندا ہے، نہاتا دھوندا ہے تے کہندا لیاؤ روٹی کھائیے. کہندا اب میں اس کے پاس جاؤں گا. اس لیے یہ آیت بولی گئی، کیا خاک تیری، جب ہم خاک ہیں،
खाकी हैं, मिट्टी है, मिट्टी के साथ मिट्टी मिल जाती है और रूह मुनजी आलम यीशु मसीह के तख्त पर चली जाती है, तो क्या ये मुमकिन है कि मिट्टियों को पूजा जाए? मिट्टियों को कई शापर च भी पा लिया मैंने, खुशबू लेंदे रहंदे ने, ध्यान ना पा के लियाना, खुशबूआं लेंदे हो बड़ियां हैं। कोका पीर हुंदा ही एक सपा वाला, साढ़े कुछ भाई क्रिश्चन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਗੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਓ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਈਸਾ ਨਗਰ ਚੋਂ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਟਕ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਰਝ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਈਮਾਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗੰਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਗੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੀਪਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਰਿਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ को आके नहीं मुकती है। यीशु मसीह तो कोर्ट से नापाक को कहता है जा, सिर्फ कहता है जा, छुआ नहीं, जा कहता है चला जा, जाते जाते शिफा पा जाता है। तो तुसी इत्थों इन्ने बड़े पैसे खर्च के हो सकता है रस्ते च जाते मोटरसाइकिल मार जाए। हाँ मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, बड़े तरले मारे, बड़े पेंटिकॉस्टल चर्चा दे विच कलाम सुनाया, और बाद आ जो कुड़ियां डांस करने वाली हैं, लड़कियां भी कहती हैं, बेटे भी कहते हैं, चर्च भी जाके और नौजवानों क्या करो, पादरियां नूं ना करया करो, इत्थे कुछ इंज दी गल उत्ते जाके उन्हें तुहानूं बड़ा नचाना जे। यसाया की किताब में लिखा है आग बदकारों को जो ऐसे काम करती है, चर्च करती है, आग को कभी इधर ले जाएगी तो उधर दी आग इधर ले जाएगी, तो भजे फिरनगे आग दे अगे और बच जाओ, समझ जाओ। क्यों नहीं तुम समझते, तो क्यों नहीं समझाते? क्राइस्ट मास का मतलब है मसाशुदा इबादत, जिसमें रूहुल कुद्दस की ममूरी पाकरू के फल हो, पाकरू के फल हो, ऐसी इबादत कदी सच्ची दसना ईमान नाल। चर्च तुसी आपे क्या मैं चर्च हां, चर्च कलीसिया सच्ची सच्ची दसना मसीह दे बदन। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ क्रिसमस ਦੀ बात ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਸਾ ਮਿਲਦਾ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਸ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਣ ਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਭਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਕ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਵਿਲਸਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਵਿਲਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ। ਐਸਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਬੜੀ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ। चुप रही थी, बच्चे भी चुप रहते थे, लेकिन शोर बड़ा करते थे पहले शुरू सोटी इस्तेमाल करनी पई राह दे उत्ते पाने ते ऐ सोटी है खुदा दा कलाम है। हालेलुया। ऐ दुनिया कोल भी है सोटी है जिन्हों इस्तेमाल करके लोग गैर कौमां साडे ते भी सवाल चुक लैंदियां। अगर उन्हां दी ऐ सोटी उन्हां दी ऐ लाठी खो लीती जाए तो वो फिर लगड़े दे लगड़े। पेंटिकॉस्टल कैथोलिक मैंने बताया अलग किए हुए पाक किए हुए। पेंटिकॉस्टल रूस से पैदा किए गए रूहुल कुद्दस का रसूल जिस पर हो वो पैदा हो जाता है रूहुल कुद्दस और गैर ज़बानी बोलता है और उसके वसीला से मौजज़ात होते हैं। हो सकता आज तो पहले तुसी भाई हैरी साहब को अपने घर ना बुलाया होए, लेकिन जिदों का रूहुल कुद्दस की कुदरत ना पैदा होए ने ते तुसी कहते हैरी भाई साडे घर ते आना दुआ कर। जब रूह होता है आग होती है, आग से आग जब जल जाती है
بجھا ہوا جسم جب جل جاتا ہے تو وہ نیو پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نئی قوت پیدا کرنے والا خدا کا روح ہے. کلیسیا سن لے غور سے. اچھا ایک اور غلط فہمی میں دور کرنا چاہاں اسی دوسرے دیا بڑیاں تعریفاں کر رہے ہیں بڑے پول کر لے رہے فرض کر لو میں بھائی ہیری صاحب معاف کرنا میں تھوڑا کبار اسی کسی کا نام لے کے کہنے او بڑا چنگا ہی او بڑا انج کرتا ہی تے تو ہی تے یسوع مسیح دا پیدا کیتا ہوا ہے. تو کیوں نہیں کرتا؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں کیوں نہیں کرتا؟ کیوں؟ کاہلا سستا. میں دنیا نو ویکھ کے کاپی کر کے کہنا اوے او پادری بڑا کاج وج کے کلام سناتا ہی سچی مچی اگ لا دیندا ہی تے تو بھی لا سکنا. تیرے چ کیوں نہیں کرنٹ تیرے کول جاتا ہی نہیں. کرنٹ تیرے لگے گا تے پھر تیرے اندر ساری لائٹ آ جائے گی تے پھر جگمگ ہو جائے گا. ہاللویا. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو. یسوع نے کہا میں دنیا کا. یسوع نے کہا تم دنیا کے روشنی میں لانے والا ہوں. میں دنیا کا نور ہوں. ہاللویا. کلیسیا بڑیاں غلط فہمیاں نے اگر بیان کیتیا جان کلیسیا دے وچ تے نکل دیا جان کیا. میرے موبائل نے بھی کہہ دیتا پادری صاحب ٹائم ہو گیا کلام بند کرنا. لیکن کلیسیا بدعتوں میں سے نکل جائے. آپ کی بائبل میری بائبل جس کو خدا خود اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت دیتا ہے. عظمت پتہ کسے کہتے ہیں؟ عظمت پتہ کن کہتے ہیں؟ پنجابی لوگ دسو ذرا. اے جواب تے تسی ضرور ہی دینا ہے نہیں تو پھر میں بند کر دینا جی. عظمت کینوں کہتے ہیں؟ پنجابی کنوں کہتے ہیں عظمت دینا؟ سر اکھاں تے آؤ سوری سر متھے ہے سر متھے نے بٹھا لینا. خدا اپنے ہر ایک نام کو عزت اور عظمت ضرور دیتا ہے لیکن اپنے کلام کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے میرا نام یہوہ نسی ہو یہوہ یری ہو یہوہ الہیم ہو یہوہ شدائی ہو حی القیوم ہو آفتاب صداقت ہو میں نے اپنے ہر ایک نام سے زیادہ اگر کسی کو عزت دی ہے تو وہ میرا سخن ہے وہ میرا کلام ہے وہ میری منہ کی باتیں ہیں. کیا مسیح یسوع کے ماننے والوں مسیح یسوع کے جانو آپ اس کو عزت دیتے ہیں؟ آپ اس کو آنر دیتے ہیں؟ آپ سر پر بٹھاتے ہیں؟ جی آیا نو کہتے ہو کہ پلیٹ بلوٹ کے پرشتی دیتے یا پیٹی دے وچ رکھ دیتے ہو؟ ایک کلام ادو ہی قدمہ لئی چراغ تے راہ دی روشنی بنے گا جدوں انہوں پڑھا گے سنا گے جا کے سنا گے. لوگ یسوع کے پاس دعا کریں گے. اس کے بعد آپ کے میرے یسوع کے پاس عبادت کے لیے بڑی دور سے آ کر جمع ہوتے ہیں. پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے سن رکھا ہے. غیر قومی پتہ کیوں جمع ہوتی ہے؟ سن رکھا ہے کہ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے. انہوں نے سن رکھا ہوتا ہے مارنے چاہے اسی جھاڑو لیکن اسی اتنے جھاڑو مارتے ہیں بھی کلام سنا. میں انہوں بھنوں کو بچاؤں گا اپنے لیے زوردار تالی بجاؤ جہے کام کر رہے ہیں کلام سنا آتے ہیں تو وہی کہتے ہیں میں بھی تاری عبادت میں بھی یسوع کے کلام کو سننا چاہتا تو جڑا ایک باری سن لیتا وہ بدل کے رکھ دیتا اس کلام کی قدرت نہ اپنی زندگی کو بدل دیتا اپنی روشاں شراب دیا بوتلاں روڑ دیتا سٹ دیتا سب کچھ تو یسوع کے قدموں کے آ جاتا. ہاللویا. اس لیے جتنے بھی رہتے ہو جتنے بھی بیٹھے ہو صرف ایک کیا کرو
कलाम खुदावंदी, खुदा का कलमा, और उस कलमे का नाम क्या है? यीशु मसीह। खुदा इज्जत दे लिया खुदा ते खुदा दे लोग जिन्होंने कहा जाता मुकद्दसीन दी जमात अल्लाह अदा किते हुंदे जे मैं फिर बोलांगा जो यसाया नबी कहता है घास सूख जाएगा, फूल कुमला जाएगा, आसमान तन जाएगा, लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज ना खुदा का कलाम मनो मन वैसा का वैसा पूरा हो रहा है। जब गुनाह हुआ बागे अदन के अंदर लिखा है तो खुदा ने वादा किया कि मैं औरत की नस्ल से एक भेजूंगा। क्या कलाम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? कलाम के पूरा हुआ, यीशु को भेजा गया। उसने कहा उसके सर को वो कुचलेगा और वो उसकी एड़ी पर काटेगा। पंजाबी सियाने लोग कहते हैं अड्डी च जान हुंदी है, अड्डी च अड़ी हुंदी है, ते जिहदी अड्डी ना होए करवाटी वाट दी जाए हैं। दसो एडे सियाने बन जाते हैं तुसीं, यीशु नाल भी ज्यादा सियाने हुंदे, बाइबल नहीं पढ़ी हुंदी, अड्डी च जान हुंदी है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मेरे खुदा के अजीम और बाबरकत लोगों, मसा किए हुए लोगों, मसा से भरे हुए लोगों, खुदा की वो बात पूरी हुई। सलीब पर जाकर यीशु ने उसके सर को कुचल दिया और उसने मारा भी, लेकिन यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया। और उसने कहा जो मुझ पर ईमान लाएगा को वो मर भी जाए, सौ भी जाए, तब भी को क्या है? तब भी को क्या है? जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब मसीहियों को मारा जा रहा था तो उनकी बेटियों को नंगा कर दिया जाता था, उनके कानों में शीशा डाल दिया जाता था, एक बड़ी कलम बनाकर ऊपर से फेंक दिया जाता था और कहा जाता था करो मसीह का इनकार। अगर मसीह का इनकार नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों को यहाँ से फेंका जाएगा और वो आरे के अंदर चीरे जाएंगे और उनको चीरा लगा दिया जाएगा। और माओ की आंखों के सामने बच्चों को, बदन को, मसीह के बदन को जो कलाम सुनाने के लिए तैयार किया जाने वाला था, उस बदन को आरे के सामने लाकर चीर दिया जाता था और बेटियों को सड़ा किया जाता था और नौजवानों को शेरों के अंदर डाल दिया जाता था। आग डालकर, ऊपर तेल डालकर आग लगाई जाती थी और कहा जाता था करो मसीह का इनकार। अगर मसीह का इनकार करोगे तो छोड़ दिया जाएगा, बच जाओगे, जिंदगी पाओगे। लेकिन उसने कहा अब खून का हर कतरा आंसू बहा देंगे। दिल जिससे मुनव्वर है, प्यार एहसान ये भरा है, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। हालेलुया। चिर जाएंगे, कट जाएंगे, चिथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन हम मसीह का इनकार नहीं करें। ऐसी कलीसिया बनी, ऐसे मसीह का बदन तैयार हुआ, ऐसे मसीह का बदन आज यहाँ पर है, ऐसे मसीह का बदन आज तंदुरुस्त है। आज ऐसे मसीह यीशु का बदन उसकी आमद के लिए तैयार है कि हमारा सर हमारे पास आए और हम बदन के अंदर मिल जाए। यीशु ने दुआ की, यीशु ने कहा मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मैं जिस तरह मैं और बाप एक है, हम तुम एक हो जाए और हम एक होकर बाप की, खुदा बाप की सितारिश और जलाल और हमदो सना कर दी जाए। ये यीशु की ख्वाहिश है, ये उसके बदन की ख्वाहिश, ये उसके जलाल की ख्वाहिश। आए अपनी आंखें बंद कर ले। वो सलीब पर था, उसको लान तान से छलनी कर दिया। कहा गया तू तो कहता मैं खुदा हूँ, मैं तो मसाया हूँ, मैं मसा किया हुआ, भेजा हुआ हूँ, अपने आप को सलीब से नीचे क्यों नहीं उतार लेता?
सब कुछ वो मेरे और आपके लिए सहा कि मेरा बदन जो मुझसे दूर है वो मुझ में बस हो जाए, वो मुझ में जुड़ जाए, वो मुझ में पिनहा हो जाए, वो मुझ में आ जाए, ताकि हम एक हो जाए। जो फिरकों में, तफरकों में, बिदतों में बटे हुए हैं, एक हो जाए। आइए खड़े हो जाएंगे और बेटियां